அப்படியா? Good morning to everybody. First of all, I cordially welcome you all in respect to Tiruchi Circle Archaeological Survey of India. From our department, first of all, I welcome our engineer sir, Mr. Saravanan sir, ASAE, Tiruchi Circle, for this wonderful vacation on cycle rally at Gangekonda Solabram Brihadishwara Temple. And I welcome our chief guest, Sub-Inspector of Police Station Minsutti, Mr. Ilangovan sir, and Sub-Inspector of Jayengondam Police Station, Mr. Nandakumar sir. I cordially welcome you also, sir, for this wonderful occasion. I welcome our Government Higher Secondary School, Gangekonda Solabram AHM, Mr. Senthil Kumar sir, for arranging the students for cycle rally. Successful event for your help and everything. I welcome Health Inspector Jayengondam, Mr. Velmurugan sir, also for arranging the first aid and ambulance vehicles for immediate relief of everything. And I welcome all the staffs and participants and my department staffs, SAS guards, laborers, one and everyone, and photographers. I welcome once again for this wonderful day, and I inform you that yesterday we are also conducting our photography exhibition competition here, and many of participants, around 60 numbers of participants were participated, and also we arranged the virtual reality show for Indira Public Higher Secondary School students, and they are also enjoy that reality show in respect to the that Sittanavasal monument and paintings. They enjoy here itself that the monument paintings yesterday. In continuation of that, today the cycle rally also successfully event were conducted. Once again, I welcome all in respect to Ula Parambarya Villa, World Heritage Week. From November 19 to 25 in respect to Archaeological Survey of India. Thank you all. Thank you. I kindly request our AE sir to honor Jayengondam SI sir Nandakumar sir. Please. I request AE sir also to honor Minsutti SI sir, Mr. Ilangovan sir. Please. Next, I request Mr. Jodi to honor AHM Government High School JKC. I request Sri Manavalan to honor Health Inspector Jayengondam, Mr. Velmurugan sir, please. And I request AE sir to honor social worker Mr. Ajit Raj, please. Thank you, sir. Thank you. Now I request our AE sir to comment our event. Please.
So now I hand it over Senior Suresh Babu sir, Mr. A. Saravanan sir. Thank you, sir. அனைத்து பஞ்சபதங்களுக்கும் என் முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த விழாவிற்கு வருகை புரிந்துள்ள சிறப்பு விருந்தினர்கள் மீன் சுருட்டி எஸ்ஐ திரு இளங்கவன் ஐயா அவர்களையும், ஜெயங்கொண்டம் உதவி காவல் ஆய்வாளர் திரு நந்தகுமார் ஐயா அவர்களுக்கும், விழாவின் சிறப்பு விருந்தினராக வந்துள்ள ஜெயங்கொண்டம் கவர்மெண்ட் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் ஜிகேசிபுரம் திரு செந்தில்குமார் ஐயா அவர்களையும், ஜெயங்கொண்டம் ஹெல்த் இன்ஸ்பெக்டர் வேல்முருகன் ஐயா அவர்களையும், சோஷியல் ஒர்க்கர் திரு அஜித் ராஜ் அவர்களையும், தொல்லியல் துறையின் பராமரிப்பு அலுவலர் திரு சுரேஷ் பாபு அவர்களையும் மற்றும் இங்கு வருகை புரிந்துள்ள அனைத்து ஆண்டோர்கள் சான்றோர்களையும் ஊர் பொதுமக்களையும், தொல்லியல் துறையின் அலுவலர்கள் மற்றும் பாதுகாவலர்கள் அனைவரையும், எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக நமது பாரம்பரியத்தை அடுத்த சந்ததியினருக்கும் உலகிற்கும் தெரிவிப்பதற்காக இங்கு வந்துள்ள மாணவ செல்வங்கள் அனைவருக்கும் என் வணக்கத்தையும் வருகையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஏன் கடைசியாக மாணவர்களை சொன்னேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது போன்ற அரசு விழாக்கள் எல்லாமே ஏன் மாணவர்களை வச்சு பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்றைக்கி நம்ம எதுக்காக வந்திருக்கோம், என்ன விழா அப்படின்றதா தெரியுமா உங்களுக்கு? அங்கே தான் போட்டிருக்காங்களே, உலக பாரம்பரிய வார விழா. இந்த உலக பாரம்பரிய வார விழா அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா, உலகம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய அந்த பாரம்பரியத்தை மறக்கக்கூடாது, அந்த பாரம்பரியத்தை நம்ம அடுத்த சந்ததி கொண்டு போகணுன்றதுக்காக பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிகளை வந்து கொண்டாடுறோம். குறிப்பாக போன வருஷம் இதே நாள் ஒரு வாரம் உங்கள் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், நம்ம ஜிகேசிபுரமே வந்து ஒரு விழா கோலம் போல் வந்து திருவிழா போல் வந்து 7 நாட்களுமே வண்ண நிகழ்ச்சிகளாக பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கலை நிகழ்ச்சிகள், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிறைய குழுக்கள் வந்து நடனங்கள் இசைகள் இந்த மாதிரிலாம் பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் வந்து பெரிய மேடை அமைச்சு மிக பிரம்மாண்டமாக பண்ணோம் இந்த நம்ம ஜிகேசிபுரத்துலேயே. ஸோ அதை தொடர்ந்து நேற்றும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நிகழ்ச்சிகள் நடந்தது. ஸோ இன்றைக்கும் நடந்துட்டுருக்கு. நிறைவு விழாவும் நம்ம ஜிகேசிபுரத்தில் தான் நடக்க போகுது. ஏன் இதை வந்து பண்ணுறோம் அப்படின்னா, இன்றைக்கி நாம் யார், நம்ம எங்கேருந்து வந்தோம், நம்ம கலாச்சாரம் என்ன, நம்மளோட ஆணிவேர் என்ன, நம்மளது மூலம் என்ன அப்படின்றத உணர்த்ததே பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா நம்ம ஊரில் இருக்கக்கூடிய இது போன்ற வரலாற்று சிறப்பு மிக்க கோவில்கள் ஆகட்டும், இல்லை புராதன சின்னங்கள் ஆகட்டும், நினைவு சின்னங்கள் ஆகட்டும், இதுதான். இதை வந்து நம்ம பராமரிக்க விட்டுட்டோம், பாதுகாப்பு விட்டுட்டோம் அப்படின்னாக்கா நமக்கு அடுத்த ஜென்ரேஷன் தெரியுமா? இப்போ உதாரணத்துக்கு இங்கே பசங்க நிறைய பேர் வந்திருக்கீங்க. தம்பி உன் பேர் என்னப்பா? உன் பேர் என்ன? உட்காந்து சொல்லுங்க. சந்தோஷ். சந்தோஷ், நல்ல பெயர். உங்கள் தாத்தா பேர் தெரியும் இல்லையா உனக்கு? அந்த தாத்தா பேர் தெரியுமா? அவருக்கு தாத்தா பேர் தெரியுமா? தெரியாது. இந்த கோயில் கட்டி எவ்வளோ வருஷம், எத்தனை ஆண்டுகள் ஆயிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்களா ஸ்கூலில்? எல்லாம் யார் வேணாலும் சொல்லலாம். எவ்வளோ ஆண்டுகள் ஆயிருக்கு? 1000 வருடங்களையும் தாண்டி இன்னைக்கு பிரம்மாண்டமா உலகம் போற்றக்கூடிய அளவுக்கு எப்படி சொல்றது, உலக சிறப்பு மிக்க வேர்ல்ட் ஹெரிட்டேஜ். உலகத்திலேயே வந்து பாத்தீங்கன்னா வேர்ல்ட் ஹெரிட்டேஜ் அப்படின்றது ஒரு சில சின்னங்கள் மட்டும்தான் இருக்கு. அதுல நம்மளோட கிரேட் லிவிங் சோலான்னு சொல்லுவாங்க. இன்றும் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய கட்டிடங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம தஞ்சாவூர், கங்கை கொண்ட சோழபுரம், தாராசுரம். அந்த கோயில் 1000 வருடங்களை தாண்டியும் இன்னைக்கு பிரம்மாண்டத்தான் நிக்கிட்டு இருக்கு. இப்ப கூட நம்ம உள்ள வரும்போது பார்த்திருப்பீங்க, அயல் நாட்டவர்கள் ஃபாரினர்ஸ் எல்லாம் வந்து சுத்தி பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. 1000 வருடங்கள் ஆயிடுச்சு. இது கட்டினது யாருப்பா? ராஜேந்திர சோழன். ராஜராஜ சோழனோட பையன் ராஜேந்திர சோழன். இன்னைக்கு அவரு பேர் தெரியுது. ஆனா நம்ம பரம்பரையில நம்ம வந்த நம்மளோட தாத்தா பேர் நமக்கு ஆல்மோஸ்ட் தாத்தா பேர் வரைக்கும் தெரியுது, இல்ல கொள்ளு தாத்தா பேருக்கும் தெரியுது இல்லையா? அந்த பாட்டன் பூட்டன் எல்லாம் சொல்லுவாங்களே, அவங்க பேர்லாம் நமக்கு தெரியல. ஏன் அப்படின்னா அவங்க இந்த மாதிரி வந்து மக்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல விஷயங்களையோ இல்லை மக்கள் மறக்கக்கூடிய அந்த விஷயங்களையோ இல்லை, ஏன் நமக்கே வந்து பெரிய லெவலில் எதுவுமே செஞ்சுட்டு போல.
ஸோ அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா காலப்போக்கில் அவங்க வந்து ஒரு புகைப்படம்லாம் வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் வயதான பிறகு அவங்க ஒரு ஓரமா வச்சிருந்தோம். அதுக்கப்புறம் அவங்க இறந்த பிறகு செவுத்துல படமா வச்சிருந்தோம். அதுக்கப்புறம் மாற மாற அந்த படத்தையும் தூக்கி போட்டு அடுத்த தாத்தா படத்தை வச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கிறோம் இல்லைங்களா? சோ இந்த விஷயங்கள் இன்னைக்கு அழியாமல் இருக்கிறதுக்கு காரணம் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களை போன்ற மாணவ செல்வங்கள் தான். புரியுதுங்களா? சோ செல்வங்களே நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க, நீங்கள் தான் வந்து அடுத்த விஷயத்தை கொண்டு போற இந்த நாட்டோட தூண்கள். சோ இன்னைக்கு 1000 வருஷம் ஆயிருக்குன்றத உங்களுக்கு உங்களோட அப்பாவோ தாத்தாவோ ராஜேந்திர சோழன் தான் இதை கட்டினதுன்னு சொன்னதால தான் உங்க மனசுல நிக்குது. உங்களோட ஆசிரியர்கள் சொன்னதால, உங்களோட சக மாணவர்கள் சொன்னதால, உங்களோட ஊர்ல இருக்கவங்க சொன்னதால பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நிக்குது. சோ இந்த மாதிரி ஒரு பழமை மிக்க வரலாற்று மிக்க சிறப்பம்சங்கள் வந்து நம்ம ஊர்ல இங்க மட்டும் கிடையாது, ஒரு சின்ன கோயில கூட இருக்கலாம். ஏன் புதஞ்சு போன சுடுகாடு கூட இருக்கலாம். இப்போ உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா ஆதிச்சி நல்லூர், கீழடி இதெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நீங்க. அருங்காட்சியகங்கள் கீழடி தோண்ட தோண்ட இன்னைக்கு நம்ம யாரு அப்படின்ற பெருமை, தமிழனோட பெருமை இன்னைக்கு உலகம் முழுக்க திரும்பி பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கு வந்து பல இடங்கள் இருக்கு. நம்ம ஊர்லயே சாம்பல்மேடுன்னு ஒரு இடம் இருக்கு, அங்கதான் அரண்மனை இருந்ததாவே சொல்றாங்க. சரிங்களா? இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து நம்ம அடுத்த ஜெனரேஷன் கொண்டு போறது யாருன்னா நீங்க தான். இப்ப நம்ம எல்லாருமே விவசாயம் பண்ணுவோம். விவசாய குடும்பத்துல தான் நிறைய பேர் வந்திருப்போம், தாத்தா பண்ணி அப்பா பண்ணி எல்லாம் பார்த்திருப்போம். அந்த விவசாயம் பண்ணும்போது இப்போ உதாரணத்துக்கு நெல்லா இருக்கட்டும், எல்லா நெல்லுமே வந்து மண்டியில காசுக்கு போட்டுட்டு விதை நெல்லுன்னு எடுத்து வைப்பாங்க. அதே மாதிரி தென்னை மரம் காய்க்குதுன்னா எல்லா தென்னங்காயுமே வந்து அதை வந்து பணமாக்கிட்டு அதுல இருந்து ஒரு சில தேங்காய்கள் எடுத்து விதைக்கு அப்படின்னு வைப்பாங்க. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? சோ அதை போன்ற விதை பந்துகள் தான் நீங்க. உங்க ஸ்கூல்லயே வந்து எவ்வளவு பேர் படிக்கிறாங்க, இந்த ஊர்லயே எவ்வளவு ஸ்கூல் இருக்கு, பக்கத்து ஜெயங்கொண்டத்துல ஆகட்டும் இல்ல எல்லா ஊர் மீன்ஸ் ரோட்ல ஆகட்டும் எவ்வளவு ஸ்கூல் இருக்கு. ஆனா உங்களை தேர்ந்தெடுத்து கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னா அந்த பாக்கியமான விதைகள் யாருன்னா நீங்க தான். இப்போ வந்தீங்க ஒரு அழகான ரேலி, அது ஏரியல் வியூல பாத்தீங்கன்னா பிரம்மாண்டமா இருக்கும். சோ நீங்க ஒரு 70 வயசு ஆன பிறகும் சொல்லுவீங்க இந்த மாதிரி உலகு பராமரிப்பு வார விழான்னு ஒண்ணு இருந்தது, அதுல நான் கலந்துக்கிட்டேன் அப்படின்னு யாருக்கிட்ட சொல்வீங்க? உங்களோட பேரங்கிட்டையும் உங்களோட அந்த சின்ன சின்ன பசங்க கிட்டையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா சொல்லுவீங்க. அப்ப சொல்லும் போது என்ன சொல்லுவீங்கன்னா, இந்த மாதிரி கங்கை கொண்ட சோழபுரத்துல வந்து ஒரு கோவில் இருக்கு, அது ராஜேந்திர சோழனால கட்டப்பட்டது, அந்த பிரகதீஸ்வரர் கோயிலோட அந்த விழால தான் நான் கலந்துக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அதோட அருமை பெருமை தெரியும். அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி அரசு விழாக்கள்ல நாங்க மாணவர்களுக்கு இதை வந்து கொண்டு போறோம். சரிங்களா? ஏன்னா அது அந்த மாதிரி கொண்டு வந்ததால தான் இன்னைக்கு 1000 ஆண்டுகள் தாண்டியும் இன்னைக்கு நம்மளோட பெருமையும், நம்ம யாரு, நம்ம எங்க இருந்து வந்தோம், நம்மளோட வீரம் என்ன, நம்மளோட செயல் என்ன, நம்ம எவ்வளவு கடல் கடந்து வாணிபம் பண்ணியிருக்கோம், கடல் கடந்து போய் பல நாட்கள் பர்மா, வியட்நாம், மொரிஷியஸ் இந்த மாதிரி இடத்துல எல்லாம் ஜெயிச்சு அங்கெல்லாம் இந்த மாதிரி கோவில் எல்லாம் கட்டியிருக்கான். சோழ பேரரசு ஆகட்டும், நிறைய மன்னர்கள், பாண்டியர்கள், பல்லவர்கள் இந்த மாதிரி பல பேர் வந்து இந்த மாதிரி உருவாக்கி இருக்காங்கன்னா அதுக்கு காரணம் என்னன்னா நம்மளோட வரலாறு வந்து கல் தோன்றா மண் தோன்றா காலத்துக்கு முன்னாடி தோன்றியதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா மூத்தக்குடி தமிழ்குடி நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்களா? அந்த அளவுக்கு இருக்கிறத அப்ப நம்ம அதை எந்த அளவுக்கு பாதுகாக்கணும், அந்த ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தணும் இல்லையா? ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம், இப்ப போறோம், அழகா இருக்கு அந்த சிங்கத்தூர்ல போனா இறங்கி போனா கிணறு தெரியுதாமன்னு இறங்கி போவாம அந்த சிங்கத்து மேல ஏறுறோம். ஒரு யானை அங்க ஏறும்போது உங்களுக்கு துவார பழகிற மாதிரி இருந்ததுன்னா அந்த யானை மேல ஏறி உட்காந்துட்டு அதை காதை முறுக்கிட்டு போட்டோ எடுக்கிறோம். புரியுதா இல்லைங்களா? சோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் செய்யும்போது என்னன்னா நாளுக்கு நாள் நமக்கே வந்து ஒரு 50 வயசு 60 வயசுல ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம உடம்பே வந்து பாத்தீங்கன்னா பல வியாதிகள் அது போகும்போது காற்றுலையும் மழையிலையும் வெயிலையும் இது பட்டு 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 அதோட மேனிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பாதிப்பு ஏற்பட்டுட்டு தான் இருக்கு. அது இன்னமும் பாதிப்பு பண்றது. இப்ப இந்த சில கல்வெட்டுகள் இப்ப நம்மளுக்கு இந்த கோயில் எங்க இருந்து என்னதுன்னு உருவாக்குனதுலாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த கல்வெட்டுகள் தான். அந்த கல்வெட்டுகள் ஆல்ரெடி இருக்கு, அதை படிச்சு எல்லாமே உலகத்துக்கு சொல்லியிருக்காங்க. இது யார் கட்டினாங்க, எவ்வளவு நிலங்கள் இந்த கோயில் இருக்கு, என்னென்ன தானம் பண்ணியிருக்காங்க, என்னென்ன நல்லது பண்ணியிருக்காங்க. ஆனா நம்மால் வந்து என்ன பண்றதுன்னா அதுல அவரோட ஆன்டிகிராஃப்ட்னு சொல்லுவாங்க, அவரோட சாக் பீஸோ கருங்கல்லோ இல்ல மார்க்கர் எடுத்துட்டு வந்து அவர் பேர் எழுதுறது, அதுல ஒரு ஆட்டின் போட்டு வந்து ஒரு ஏரோ ஓடுறது. இந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா அதை அழிக்கக்கூடிய சிதைக்கக்கூடிய செயல்கள் வந்து நம்ம ஈடுபடக்கூடாது. எங்க போனாலும் நம்ம பொக்கிஷமா பாதுகாக்கக்கூடியது நம்ம சொத்துக்கும் மேல. இப்ப நம்ம வீட்டுல யாராவது வந்து ஏதாவது வந்து மண்வெட்டி வச்சு வெட்டினாங்க, இல்ல கடப்பாரை வச்சு தோண்டினாங்க, இல்லைன்னா ஏதாவது கிறுக்குனாங்கன்னா நம்ம சும்மா இருப்போமா? கேட்போமா இல்லையா? ஏன்டா அப்படி பண்றது, என் வீடு அப்படின்னு. சோ அந்த மாதிரி நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பொது சொத்துக்களையும் உங்களோட சொத்தா பாவிச்சு நீங்க அந்த இந்த கோயிலுக்குள்ள நுழையிறீங்கன்னா அந்த கோயிலுக்குள்ள காலடி எடுத்து வைக்கும் போது இது என் கோயில், என் பாட்டா ராஜேந்திர சோழன் கட்டினது, அப்போ உங்க தாத்தா கிட்டிருந்தா அதை எப்படி பார்த்துப்போம்? அந்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த நினைவோட அந்த மனசுல வந்து அந்த உணர்வோட நீங்க உள்ள வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த ஒரு எதை பண்ணணும்ன்ற எதுவும் தோணாது. யாராவது பண்ணாங்கனாலும் நீங்க தட்டி கேட்பீங்க, ஏன் இப்படி பண்றீங்க, இது எவ்வளவு பெரிய விஷயம், இது நம்ம பாதுகாக்க வேண்டிய விஷயம், நீங்களே இப்படி பண்ண அப்படின்னு. நிறைய பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா
மாணவர்களே தெரிஞ்சு பண்றது கிடையாது. தெரியாம ஒரு சந்தோஷத்துல பாத்தீங்கன்னா தப்பு பண்ணுவாங்க நிறைய பேர் வந்து பண்ற தப்பே வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த உணர்வு வந்து அவங்களுக்குள்ள வந்து மிகைப்படும் பொழுது தப்பு பண்றதுதான். ஐயோ நம்ம இவ்வளவு பெரிய இடத்துக்கு வந்துருமே, இப்போ இது மேல ஏறி நின்று நம்ம ஒரு செல்ஃபி எடுத்தா எப்படி இருக்கும், அதை தூக்கி நம்ம இன்ஸ்டாகிராம்லயும் ஃபேஸ்புக்லயும் போட்டா எத்தனை பேர் லைக் பண்ணுவாங்க, எத்தனை பேர் ஷேர் பண்ணுவாங்க, எத்தனை பேர் இப்படி பாத்தீங்கன்னா அந்த உற்சாகத்துல பண்ற தப்புக்கள் தான். நம்ம என்ன பண்றதே நம்மளோட அந்த அறியாமை தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளை வந்து அழிவு நிலைக்கே கொண்டு போறது. அந்த கட்டுப்படுத்திட்டோம்னு வச்சிங்களேன், நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மிகப்பெரிய ஆளா வந்துடும். ஸோ அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரி விழாக்கள் இது பண்றோம். இதே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏப்ரல்லையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அன்னைக்கு வந்து ஒரு நாள் மட்டும் பண்ணுவோம், வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் டே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா, உலக பாரம்பரிய நாள். இன்னைக்கு வந்து உலக பாரம்பரிய விழான்னு ஒவ்வொரு மாதமும் நவம்பர் முழுவதும் 19ல இருந்து 25 வரைக்கும் ஒரு வார காலம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலையுமே இந்தியா முழுக்க வந்து மிக பிரம்மாண்டமா பெரிய பெரிய ரேலியெல்லாம் பண்றாங்க. 100 மாணவர்களை வச்சு 1000 மாணவர்களை வச்சு நிறைய கலை நிகழ்ச்சிகள் அந்த மாதிரி எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இன்னைக்கு ஒரு நல்ல எப்படி சொல்றதுன்னா ஒரு ஒழுக்கத்தோட நல்ல ஒரு மிக சிறப்பா ஒரு சைக்கிள் ரேலியை வந்து நம்ம பண்ணி கொடுத்தீங்க. உங்க அனைவருக்கும் வந்து மிகவும் பாராட்டும் நன்றிகள் வந்து தெரிவிக்கிறதுல வந்து நாங்க தொழில்துறையின் சார்பாக வந்து ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கோம். ஸோ இந்த விஷயத்தை வந்து நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா எது இதெல்லாம் அழிக்குது, இப்போ நம்ம இதெல்லாம் நம்ம பண்ணக்கூடாது. சரி, ஒரு சில விஷயங்கள் நம்ம கண்ணு முன்னாடியே ஒரு பொருள் அழிக்கும், அந்த பொருள் அழிக்கும் போது நம்ம அப்படியே பார்த்துட்டு போயிட்டு இருக்கக்கூடாது. இன்னைக்கு காலகட்டம் அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஆக்சிடென்ட் ஆச்சுன்னா கூட அப்படியே வெள்ளத்தில் அவர் ரத்த வெள்ளத்தை துடிச்சிட்டு இருந்தா கூட பக்கத்தில் போயிட்டே தான் இருக்காங்க, யாரும் காப்பாற்றுற நிலைமை இல்லை, எனக்கு அப்படின்றது. அதெல்லாம் மாறணும் அப்படின்னா ஒரு சில பேர் நம்ம முன்னுக்கு வரணும். அப்ப நம்ம இந்த மாதிரி இதிகாசங்களை இந்த மாதிரி புராண சின்னங்களை மிகவும் பழமை வாய்ந்த பொக்கிஷங்களை அழிக்கிறது எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன விஷயம் தான். என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும், இன்னைக்கு பறவைகள் வந்து சாப்பிடும். அந்த சாப்பிட்ற இதுல அந்த விதைகள் இருக்கும் இல்லைங்களா, அந்த விதைகள் அது எச்சமா வந்து அதுக்கே தெரியாது, அதுக்கு அதுதான் என்ன அஞ்சறிவு ஜீவன்கள் இல்லையா, அது வந்து பாத்தீங்கன்னா கோபுரத்து மேலே அங்கேயோ எச்சங்களை போட்டுட்டு போயிடும். அந்த எச்சங்களை தான் பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்ன சொல்றோம், எருவுன்னு கூட சொல்றோம். நம்மளோட நிலத்தெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எடுத்துட்டு போயிட்டு ஆட்டு எரு மாட்டு எரு அதுக்கப்புறம் பறவைகளோட எருவெல்லாம் எடுத்துட்டு போய் நம்ம போடுவோம், ஏன்னா நல்லா செழிப்பாக வளரணும். ஸோ அந்த எருவோட சேர்ந்து அந்த விதைகளும் இருக்கும்போது மழை பெய்யுற காலத்துல அந்த மண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படியே சேர்ந்துடும். ஒரு இடத்துல சேரும்போது அது வந்து சின்ன ஒரு விதை, என்ன விதைன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆலமரம் அரச மரம் இந்த மாதிரி விதைங்க. அந்த விதைகள் பாத்தீங்கன்னா அப்படியே பெருசா வளர்ந்து ஒரு சின்ன கேப் இருந்துச்சுன்னா அதுக்குள்ள வேர்களா போய் அந்த கல்லையே எப்படி கருங்கலால கட்டப்பட்ட அந்த கல்லையே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒதுக்கி அந்த வேர்களை புகுத்தி அந்த கட்டடத்தையே விழக்கூடிய நிலைமைக்கு வந்து கொண்டு போயிட்டு இருக்கும். இது நம்ம கண்ணு முன்னாடியே ஒரு சின்ன கோயில் இருக்கும். அந்த கோயில் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம தாத்தாவை சொல்லுங்க, இதான் நம்ம குலதெய்வம், இங்கதான் நம்ம சாமிக்கு போறோம். அந்த கோயிலோட கோபுரத்தில் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி செடிகள் இருக்கும். ஸோ அதை வந்து நம்ம ஏன் எடுக்கக்கூடாது, நம்ம எடுத்தோம்னா அது எந்த அளவுக்கு காப்பாற்றலாம், புரிதலைங்களா? ஸோ அது வந்து பீரியாடிக்கலா வந்து நம்மளால முடிஞ்ச அளவுக்கு அது சின்னதா முளைக்கும் போது அப்படியே எடுத்துட்டோம் அப்படின்னாக்கா அந்த கோயில் இன்னும் ஒரு 100 வருஷத்துக்கு 500 வருஷத்துக்கு இருக்கும். அது நம்ம வேடிக்கை பார்த்துட்டே அப்படியே இருந்தோம்னா அது ஆலமரமாகி அந்த கீழே கல்லை தள்ளி இன்னொரு வேர் உள்ள போய் அந்த மண்டபத்தையே நிறைய நம்ம பஸ்களில் போகும்போதோ இல்லை நீங்க போகும்போதோ டூர் போகும்போதெல்லாம் பார்ப்பீங்க, மண்டபம் வந்து பாழடைந்த நிலையில இருக்கும். பாழடைந்த நிலையில இருக்கிறதுன்றது என்ன, நம்ம பராமரிக்காதால அது பாழடைஞ்ச நிலைமைக்கு போகுது. அப்ப அதை வந்து நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஒரு லீவ் நாள்ல உங்களுக்குன்னு ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க இருப்பீங்க, உங்களுக்குன்னு குரூப்ஸ் இருக்கும். நீங்களாம் வந்து பள்ளி ஆசிரியர்கிட்டே கேட்கலாம், சார் நாங்க இந்த மாதிரி வந்து இப்போ நிறைய பேர் வந்து உழவர பண்ணிலாம் போவாங்க, சிவத்தொண்டு பண்றவங்க அந்த மாதிரி பெருமாள் கோயிலுக்கு அந்த மாதிரிலாம் நிறைய பேர் போவாங்க. வயசான பிறகு மட்டும்தான் போகணும்னு கிடையாது. நீங்களே முன் வந்து ஸ்வச் பாரத்னு இப்போ வந்து அதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா அரசாங்கமே வந்து ஒவ்வொரு ஆண்டும் வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிகளை கலந்துக்கிட்டு நீங்க ஒரு இடத்த நீங்களே வந்து பாத்தீங்கன்னா தேர்ந்தெடுத்து இங்க போய் நம்ம பண்ணலாம்டா, இந்த கோயில்ல வந்து நிறைய செடிகள்லாம் இருக்கு, நம்ம போய் கிளீன் பண்ணிட்டு வரலாம் அப்படின்னா கண்டிப்பா அது உங்களுக்கு வந்து நீங்க எந்த அளவுக்கு நம்ம ஒழுக்கமா இருக்கிறது தான் நம்மளோட உயர்வை கொடுக்குமோ. அதே மாதிரி இப்போ எப்படி சொல்றதுன்னா நம்ம வீடு சுத்தமா இருந்தாதான் தெரு சுத்தமா இருக்கும், தெரு சுத்தமா இருந்தாதான் ஊர் சுத்தமா இருக்கும், ஊர் சுத்தமா இருந்தாதான் நாடு சுத்தமா இருக்கும் இல்லையா? சோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான். அப்போ ஒரு சின்ன கோயிலை நம்ம பாதுகாக்கும் போது இது வந்து ஒரு குழுவா மாறும். ஒரு குழுவா மாறும்போது இந்த மாதிரி நிறைய கோவில்கள் வந்து அரசாங்கத்துல பணம் இல்லாதாலும் எடுக்க முடியாதாலையும் மக்கள் வந்து கண்டுகொள்ளாதாலையும் நிறைய கோவில்கள் வந்து இன்னைக்குமே சிதிலம் இருக்கு. இங்க கூட ஒரு உள்ள போயிட்டு ஒரு விநாயகர் கோவில் பார்த்தேன் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி, பாத்தீங்கன்னா சிதிலம் அடைகிற ஸ்டேஜ்ல இருக்கு. இப்ப இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம வெறும் கை கோர்த்தா போதும், நம்ம இன்னும் அடுத்த தலைமுறைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈஸியா கொண்டு போகலாம். இதெல்லாம் அந்த பாரம்பரியம்ன்றது நம்ம யாருன்றது உலகத்துக்கே தெரியப்படுத்துறது. அப்படியாப்பட்ட பாரம்பரியமிக்க சின்னங்களையும் நினைவு சின்னங்களையும் பொக்கிஷங்களையும் நம்ம வந்து பாதுகாக்கணும் அப்படின்ற அந்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துறதா இந்த மாதிரி விழாக்கள் பண்றோம். அதுக்கு தான் வந்து பல அதிகாரிகளை வந்து நாங்க கூப்பிட்டு இது பண்றோம். ஸோ அதனால வந்து இன்னில இருந்து நீங்க அது உறுதிமொழி எடுங்க. என்னால முடிஞ்சது என் தெருவில் இருக்க கோயிலையாவது நான் கிளீனா வச்சுப்பேன். என்னால முடிஞ்சது ஒரு புது இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு புராதன சின்னமோ இல்லை ஒரு பொக்கிஷமோ நினைக்கக்கூடிய ஒரு இடத்தையோ வந்து நான் வந்து
சுத்தமா வச்சுப்பேன், நான் பாதுகாப்பேன், நான் 10 பேருக்கு சொல்லுவேன் அப்படின்ற அந்த விஷயத்தையும், ஒரு பொது இடங்களுக்கு போனா ஒரு ஒழுக்கத்தோட அந்த இடத்துக்கோ அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு உருவத்துக்கோ எந்த ஒரு சேதத்தையும் ஏற்படுத்தக்கூடிய செயல்களில் நான் ஈடுபட மாட்டேன் அப்படின்றத நீங்க மனசுல பதிச்சிட்டீங்கன்னா போதும். அடுத்த நீங்க உயிரோட இருக்க சத்தியமா உங்களால முடிஞ்ச ஒரு 1000 பேருக்கு சொல்லுவீங்கன்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கு. அதனாலதான் இந்த மாதிரி விழாக்கள்லாம் கொண்டு வரும். ஸோ இந்த விழா சிறப்பா நடத்திட்டு இருக்க எங்க தொழில் துறையின் கண்காணிப்பாளர் திரு டாக்டர் அனில்குமார் அவர்களுக்கும், இந்த விழா முன்னெடுத்து போயிட்டு இருக்கிற திரு சுரேஷ் அவர்களுக்கும் மீண்டும் நான் நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த விழாவுக்கு வருகை புரிந்த அனைவருக்கும் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, Saravanan sir, sir, for your wonderful motivational speech to students and all. Now I request Mr. Sendil Kumar sir, AHM, Government Higher Secondary School, GKC Brum, for 2 lines, sir, please. Sub Inspector of Police Jangan, please, 2 lines. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். இந்த பாரம்பரிய வார விழான்னு சொல்கிறாங்களே, பாரம்பரியம்னா என்னன்னு தெரியுமா? சொல்லுங்க. பாரம்பரியம் இப்போ பொங்கல் தீபாவளி எல்லாம் கொண்டாடுறீங்களா? சொல்லுங்க சத்தமா. அதை இப்படி தான் கொண்டாடணும், இப்படி பண்ணணும்னு யாராவது ஏதாவது புக்கில் எழுதியிருக்கா? எப்படி அப்புறம் கொண்டாடுறோம் வருஷம் தவறாம? பொங்கல், போகி பண்டிகை, பொங்கல், மாட்டு பொங்கல் இதெல்லாம் கொண்டாடுறோம்ல, இதெல்லாம் ஏதாவது செய்யணும்னு யார் சொல்கிறா உங்களுக்கு? சத்தமாக சொல்லுங்க. இப்படி வயசானவங்க சொல்கிறாங்களா? ஒரு பாரம்பரியங்கிறது நமக்கு ஒரு புத்தகத்திலேயோ எதுலேயுமே எழுதியிருக்காது. நமக்கு முன்னோர்களோ அப்பா அம்மா சொல்லுவாங்க, அவங்களுக்கு அவங்க அப்பா அம்மா சொல்லுவாங்க. அப்படி பழைய காலத்திலேருந்து வரிசையாக இப்போ வரைக்கும் அது நடைமுறையில் இருக்கும். அதான பாரம்பரியங்கிறது. இப்போ தெரியுதா பாரம்பரியம் என்னென்னு? இன்னும் யாரும் சத்தமே கேட்கல. மறுபடியும் சைக்கிள் ஓட்டணுமா அது வரைக்கும்? அதான் பாரம்பரியம். ஒரு பழைய காலத்திலேருந்து இப்போ வரைக்கும் நடைமுறையிலே இருக்கணும் அந்த விஷயம். அதுதான் பாரம்பரியம். இப்போ இது 1000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இங்கே உட்காந்துருக்க முடியுமா நம்ம இங்கே? ஏன் பிறந்திருக்கலாம். 1000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இங்கே எல்லாரும் இப்படி உட்கார முடியுமா? ஏன் இப்போ போய் நம்ம குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் இப்படி உட்கார முடியுமா? எல்லாரும் சேர் போட்டு ஏன் உட்கார முடியாது? இப்போ அவர் தான் அங்கே பெரியவர், அவர் தான் நாட்டை வழி நடத்துகிறவங்க. அவங்க முன்னாடி நம்ம போய் இந்த மாதிரி உட்கார முடியாது. அங்கே போகிறதுக்குன்னு சில நடைமுறைலாம் இருக்குது. அந்த மாதிரி 1000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த ஊர் தான் ஒரு பல்வேறு நாட்டுக்கு தலைநகராக இருந்தது. அது தெரியுமா உங்களுக்கு? எந்தெந்த நாட்டுக்கு இருந்தது? நீங்கள் எல்லாம் கங்கைகொண்ட சோழபுரம் ஸ்கூலில் தானே படிக்கிறீங்க. நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்ல, அதை தப்பாக சொல்ல, நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். அதுதான் நமக்கு பெருமை. வேறு ஸ்கூலில் இப்போ மீன் சிட்டி ஸ்கூலில் படிக்கிற பையனுக்கும் உங்களுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குல்ல? என்ன வித்தியாசம்? இந்த ஊர் எத்தனை வருஷமா இருக்கு? குறைஞ்சது 1000 வருஷமாவது இருக்கும்ல? 1000 வருஷமா இருக்க ஒரு ஊரில் ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் நம்ம படிக்கிறோங்கிறது பெருமை தானே? நாளைக்கு இந்த ஸ்கூல் சர்டிஃபிகேட் வச்சு நீங்கள் எங்கேயாவது போனீங்கன்னா என்ன சொல்லுவாங்க? இந்த ஊரை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கணும். இது இப்போ உலகம் ஃபுல்லாக எல்லா இடத்துக்குமே தெரியும். யுனெஸ்கோ பாரம்பரிய சின்னத்துலேயும் இதை அங்கீகரிச்சிருக்காங்க. இந்த பேரை பார்த்தா ஒரு வரலாற்றில் ஒரு விருப்பம் இருக்கிறவர் இந்த ஊரை பற்றி நல்லா தெரிஞ்சிருப்பார். அந்த ஊர்லேருந்து வரீங்களான்னு உங்களுக்கு ஒரு மரியாதை கொடுப்பாங்க. நடக்குமா நடக்காதா? அதனால நீங்கள் இந்த ஊரோட பெருமையை தெரிஞ்சுக்கணும். யாராவது கேட்டாங்கன்னா அவங்கள்ட்ட சொல்லணும். இந்த மாதிரி இந்த கொஞ்சம் சின்ன சின்ன விஷயங்களை தெரிஞ்சு வச்சுருந்தா தான் உங்களுக்கு அது பெருமையாக இருக்கும். ஒரு 10 பேர் இருக்க இடத்துல நீங்கள் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு முன்னாடி வாய்ப்பு கொடுப்பாங்க. அதுதான் பாரம்பரியம். ரொம்ப சாதாரண ஊர்லேருந்து வர்றவங்களுக்கும் நம்ம இந்த ஊர்லேருந்து போகிறவங்களுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கும். எல்லாரும் ஒரே தான் படிச்சிருப்பீங்க. இப்போ நீங்கள் 12வது படிச்சிருக்கீங்க, 8வதுன்னா 2 பேரும் போய் நிற்கிறப்போ உங்களுக்கு ஒரு முன்னாடி வாய்ப்பு அளிக்கிறதுனா இந்த மாதிரி ஒரு பாரம்பரியமான இடத்துலேருந்து அவர் வந்திருக்காரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது உங்கள் ஸ்கூல்லே நடக்குதா? பேசுங்க. இது உங்களுக்காக தான் நடத்திட்டு இருக்கோம். புரியல நான் பேசுறது? நீங்கள் இன்னைக்காவது போயிட்டு இந்த கோயில் எப்போ கட்டினாங்க, எத்தனை வருஷமா அந்த கோயில் இருக்கு, இது எந்தெந்த நாட்டுக்கு தலைநகராக இருந்தது எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கணும். பக்கத்தில் இருக்க ஊர் பேர்லாம் இருக்குல்ல, அந்த ஊருக்கெல்லாம் ஏன் அந்த பேர் வந்துச்சுன்னு நீங்கள் கேட்டுக்கணும். இதுக்கு ஏன் கங்கைகொண்ட சோழபுரம் பேர் வந்தது? தண்ணி எடுத்து வந்ததுனால மட்டும்தான் பேர் வந்ததா?
ஆ கரெக்டு தான். ஏன் அதுக்கு வைக்கப்படுறேன்? சரியாக சொல்கிறதுக்கு சந்தோஷப்படணும். கங்கை வரைக்கும் இங்கேருந்து போயிட்டு அங்கேருந்து மன்னர்களெல்லாம் வெற்றி பெற்று அங்கேருந்து தண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து அங்கே பொன்னேரி இருக்குல்ல, பொன்னேரியில் கலந்து இந்த கிணத்துலையும் கலந்து உள்ள சிவனுக்கு வந்து அபிஷேகம் பண்ணுறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காங்க. அதனால தான் கங்கையே ஜெயிச்ச இடங்கிறதா கங்கை கொண்ட சோழபுரம் அப்படின்னு பேர் வச்சாங்க. ஜெயங்கொண்டதுக்கு ஏன் பேர் இருந்தது? ஜெயம்னா வெற்றின்னு அர்த்தம். எல்லா இடத்துலையும் போய் வெற்றி பெற்று வந்ததுனால அந்த ஊருக்கு ஜெயங்கொண்ட சோழபுரம்னு பேர் வந்துச்சு. கடாரம் கொண்டானியா பேர் இருந்தது? கடாரம் கொண்டான் ஊர் தெரியுமா? எங்கே இருக்கு? கடாரம்னு ஒரு ஊர் இருக்கு, மலேசியா இருக்குல்ல. இப்போ மலேசியாவில் இருக்க அந்த கடாரங்கிற ஊரை போய் இங்கேருந்து நாகப்பட்டினம் இந்த கடல் பகுதியிலேருந்து போட்டில் போயிட்டு அந்த ஊரை போய் ஜெயிச்சுட்டு வந்ததுனால கடாரம் கொண்டான்னு பேர் கொடுத்தாங்க. யாருக்கு கொடுத்தாங்க? ராஜேந்திர சோழனுக்கு இது ஒரு அடையாளமாக பட்ட பேராக கொடுத்தாங்க. அங்கே கொடிமரம் இருக்குல்ல வெளியில், அந்த கொடிமரம் மலேசியாவில் இருந்தால் அந்த தேக்கை வந்து எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே இருக்கவங்களாம் ரெடி பண்ணி அந்த கொடிமரம் வச்சாங்க. ஏன் இங்கேருந்து ஒரு தேக்கு மரம் எடுத்து ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கலாம்ல? ஏன் அங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க? அதான் உன் பேர் என்ன? சரி குட். இந்த மாதிரி ஒரு அடையாளம் ஏற்கனவே அந்த கடாரத்தை போய் அவர் ஜெயிச்சிருக்காரு. அதனால் அவருக்கு அந்த ஊர்லேருந்து தேக்கு எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே கொடிமரம் வச்சாதான் அது ஒரு சிறப்பாக இருக்குங்கிறத செஞ்சாங்க. நீங்கள் முதல்ல இப்போ இங்கே இருக்கிற வரலாறு நீங்கள் எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்கணும். சார் எல்லாத்தையுமே தெளிவாக சொல்லிட்டாங்க. நான் என்ன பேச நினச்சேன்னா எல்லாமே சொல்லிட்டாங்க. நீங்கள் தான் இந்த பாரம்பரியத்தை இப்போ 1000 வருஷம் வரைக்கும் கொண்டு வந்தாச்சு. உங்கள் அப்பாட்ட எல்லாம் போய் கேளுங்க, இந்த கோயில் அவங்க சின்ன பிள்ளையா இருக்கும்போது எப்படி இருந்துச்சுன்னு கேளுங்க. கேட்கணும் இன்னைக்கு, சரியா? இந்த இடத்துல கோயிலே தெரியாது. நான் கேள்விப்பட்டதான், நான் இருந்தப்போ நல்லா இருந்தது. இந்த சைடு ஃபுல்லாக வீடு எல்லாம் முட்புதர் எல்லாமே இருந்தது. நம்ம இந்திய தொல்லியல் துறை கைவசம் வந்தோன்னு தான் நம்ம இந்த இடத்துல வந்து உட்காந்துருக்க மாதிரி இருக்குது. ஒரு சின்ன முள் கூட இல்லை, ஃபுல்லாக நெறிஞ்சி முள்ளாக தான் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த இடம் ஃபுல்லாக நடக்கவே முடியாது. உங்கள் டீச்சர்ஸ்டே கேளுங்க எப்படி இருந்துச்சு இந்த ஸ்கூல்னு. ஏகப்பட்ட செலவு பண்ணி இது இப்போ ஒரு கோயில் எந்த இடத்துல பார்த்தாலும் அவ்வளோ ஒரு சுத்தமாக இருக்கும். நம்ம இந்த இடத்துக்கு வந்துட்டு ஒரு குப்பை போடாமல் போகணும். கீழே கிடந்தா கூட நான்லாம் எடுத்து என் பையில் வச்சு தான் போவேன் குப்பை கிடந்ததுதான். அந்த அளவுக்கு இதை நம்ம சுத்தமாக பாதுகாக்கணும். ஏன்னா எத்தனை பேர் வர்றாங்க வெளிநாட்டிலேருந்து, அவங்க போய் வந்துட்டு சொல்லுவாங்களா? உங்கள் ஸ்கூலுக்கு இன்ஸ்பெக்ஷன் வந்தால் என்ன பண்ணுவீங்க? சுத்தமாக வச்சுப்பீங்களா? ஏன்? வெளில போய் சொல்லுவாங்கள்ல, இந்த ஸ்கூலுக்கு போனோம் குப்பையாக கிடந்ததுன்ட்டு சொல்லுவாங்களா மாட்டாங்களா? அது மாதிரி இங்கே வந்துட்டு நாங்கள் இந்தியாவுக்கு போனோம், தமிழ்நாட்டுக்கு போனோம், அந்த கோயிலில் போனால் ஒரே குப்பையாக இருந்தது, இங்கே யாருமே சரியாக அதை பராமரிக்கலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா? அப்படி சொன்னால் நமக்கு பெருமையாது. அதனால் நீங்களும் இங்கே வந்து நம்ம சுத்தம் பண்ணுறதோட குப்பையை போடாமல் இருக்கணும். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட பசங்கள்லாம் வருவாங்கள்ல, அவங்க வரும்போதும் போடாமல் இருக்கணும். இப்போ வருஷ பிறப்புக்கு வருவீங்க, பொங்கலுக்கு அடுத்து வருவீங்க, ஒரு நாள் வந்துட்டு போனீங்கன்னா 2 நாள் சுத்தம் பண்ணணும் இந்த கோயிலை. நான் பார்த்துருக்கேன் நிறைய டைம். இங்கே ஏஎஸ்ஐயில் இருக்கவங்க ஃபுல்லாக அவ்வளோ குப்பையை அள்ளுவாங்க. இங்கே சாப்பிட்டுட்டு சாப்பாடு பேப்பரு சுற்றியுமே அவ்வளோ கிடக்கும். இங்கே வந்திருக்கிற ஒரு 20 பேராக செய்யாமல் இருந்தால் நீங்கள் 20 பேர் ஒரு 10 பேர்கிட்ட சொன்னீங்கன்னா அப்படியே அது வந்து அந்த பழக்கம் அப்படியே குப்பை போடாமல் வந்துடுவாங்க. சரியா? நம்ம போய் இப்படியெல்லாம் கோயில் கட்ட முடியுமா? எதாவது செய்ய முடியுமா? அந்த மாதிரி பாரம்பரியமாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு 1000 வருஷம் இருக்கிற மாதிரி எதாவது செய்ய முடியுமா? சத்தமாக சொல்லுங்கள். அப்போ அதை கெடுக்காமல் பார்த்துக்கலாமா? அதுதான் சார் இவ்வளோ நேரம் சொன்னாங்க. அவங்க தான் இப்போ திருச்சி மண்டலத்துக்கு ஹெட்டு, கன்னியாகுமரி வரைக்கும். அவங்க ரொம்ப தெளிவாக எல்லாத்தையுமே சொல்லிட்டாங்க. அதை நீங்கள் வந்து பின்பற்றி உங்களோட பசங்களுக்கு சொல்லுங்கள். உங்கள் ஸ்கூலில் வராதவங்க இருப்பாங்கள்ல, அவங்களுக்கு முதல்ல சொல்லுங்கள். அடுத்த வாட்டி நான் ஸ்கூலுக்கே நேரம் வந்தாலும் கேட்பேன், இல்லை சார்கிட்ட சொல்லி கேட்க சொல்லுவேன். எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கணும் கட்டினது யார், எவ்வளோ வருஷம் ஆச்சு, எந்தெந்த நாட்டெல்லாம் ஆட்சி பண்ணாங்கன்னு. சரியா? மாளிகை மேடு போய் பார்த்துருக்கீங்களா எல்லாரும்? என்ன பார்த்தீங்க? சும்மா ஸ்கூலை கட்ட அடிச்சுட்டு போய் சுற்றி பார்த்துட்டு வந்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்களா? அங்கே தான் ஒரு அரண்மனை இருந்தது. அந்த இடத்துல ஒரு 1000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி மன்னர்கள்லாம் வாழ்ந்துருக்காங்க. படத்துல எல்லாம் பார்க்குறீங்களா, கதையிலெல்லாம் படிக்கிறீங்களா? அது நம்ம ஊரில் நடந்தது, நம்ம ஊர்லேயே நடந்திருக்கு. அப்படிங்கிறப்போ உங்களுக்கு அதெல்லாம் பெருமையாக இருக்கணும். வெளியில் போய் இந்த ஊர் பேரை சொன்னால் நீங்கள் பெருமையாக சொல்லணும். அதனால தான் அந்த பாரம்பரியம்னு சொல்லி அதை பின்தொடர்ந்து இதுக்கு இவ்வளோ செலவு பண்ணி அரசாங்கம் இவ்வளோ நிதி ஒதுக்கீடு எல்லாம் செய்யுது.
இப்போ நம்ம ஊரில் 1000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு கட்டடம் இருக்குன்னு போய் வெளிநாட்டில் 100 பேர் இருக்கும்போது சொல்லும்போது நம்ம நாட்டுக்கு தானே பெருமை அது. அதனால தான் நம்ம நாட்டுக்கு எல்லோரும் தேடி வர்றாங்க. சுற்றுலாவில் இந்தியாவிலே தமிழ்நாட்டில் தான் அதிக வருமானம் வருது, அதிக மக்கள் வர்றது இங்கே தான். இங்கே என்ன இருக்குது சுற்றுலாவுக்கு? கடற்கரை இருக்கா, இல்லை மலையில் நீர்வீழ்ச்சி இருக்கா, இல்லை வேறு ஏதாவது பெருசாக ஏதாவது வச்சுருக்காங்களா? எதுவும் கிடையாதுல்ல. எல்லாமே கோயில் தான். எல்லாமே 1000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி உள்ள கோயில் தான். இங்கே மெயின் தமிழ்நாட்டில் சுற்றுலா வந்து அதிகமாக இருக்கிறதே கோயில் தான். அதை எல்லோரும் நீங்கள்லாம் பாதுகாக்கணும். நீங்கள் அடுத்தவங்கள்ட்ட போய் சொல்லணும், சரியா? இது வந்து ஒரு தொடர் ஓட்டம், ரிலே ரேஸ் தெரியுமா உங்களுக்கு? என்ன பண்ணுவாங்க? மாற்றி மாற்றி தான் ஓடுவாங்க. என்ன பண்ணுவாங்க? கையில் பேட்டனை மாற்றி மாற்றி கொடுக்கணும். அது கீழே விழுந்துட்டா என்ன பண்ணுவாங்க? அவுட்டு. இப்போ அதே மாதிரி இப்போ இதெல்லாம் உங்கள் கையில் கொடுத்துருவாங்க. நாங்கள்லாம் என்ன எத்தனை வருஷம் இருப்போம்? 20 வருஷமா? சரி, பரவாயில்ல. அப்புறம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் தான் பார்த்துக்கணும், சரியா? இப்போ நாங்கள் இங்கே உட்காந்துருக்க இடத்துக்கு நீங்கள் வந்து உட்காந்துருப்பீங்க. நான் பேசுறதெல்லாம் நீங்களும் பேசணும், சரியா? ஏன் வர மாட்டீங்களா? சத்தமாக சொல்லணும்ல. நீங்களும் இங்கே வந்து உட்காந்து நான் எங்கள் பொறுப்பு உங்கள்கிட்ட கொடுத்துருவோம். நீங்கள் உங்களுக்கு கீழே வரவங்கள்ட்ட இதெல்லாம் செய்யணும், சரியா? இந்த வாய்ப்பை எனக்கு அளித்த அரியலூர் தொழில் துறைக்கு என்னோட நன்றிகளை தெரிவித்து எடுக்கிறேன். Thank you, sir, for your wonderful speech. அனைவருக்கும் வணக்கம். இவ்விழாவிற்கு வருகை புரிந்த இந்திய தொழில்துறை அதிகாரி உதவி செயலாளர் சரவணன் சார் அவர்களுக்கும் மற்றும் எங்களுடைய கனிவான வேண்டுகோளுக்கு நீங்கள் வருகை புரிந்த அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி உதவி தலைமை ஆசிரியர் செந்தில்முகம் சார் மற்றும் அவரை சார்ந்த ஆசிரியர்களுக்கும் மற்றும் எங்களுடைய பணிவான வேண்டுகோளுக்கு இங்கே வருகை புரிந்த எஸ்ஐ நந்தகுமார் சார் அவர்களுக்கும் சப் இன்ஸ்பெக்டர் இளங்கோவன் சார் அவர்களுக்கும் மற்றும் எங்கள் அன்பான வேண்டுகோளுக்கு வருகை புரிந்த சுகாதாரத்துறை ஹெல்த் இன்ஸ்பெக்டர் வேல்முருகன் சார் அவர்களுக்கும் மற்றும் அவரை சார்ந்த அலுவலர்களுக்கும் மற்றும் மாணாக்கர்களுக்கும் மற்றும் எஸ்ஐஎஸ்சி ஊழியர்களுக்கும் மற்றும் அதோடு எங்களுடைய இந்திய தொழில்துறை ஊழியர்கள் மற்றும் பணியாளர்கள் அனைவருக்கும், இந்து அறநிலைத்துறை ஊழியர்களுக்கும் அவர் சார்ந்த அதிகாரிகளுக்கும் எங்களுடைய விழாவை சிறப்பித்து கொடுத்தவர்களுக்கு மிக்க நன்றியோடு விளைகிறேன் என்று கூறிக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன். வணக்கம். தற்போது தங்களுக்கு டீ காஃபிலாம் அங்கே கேண்டீனில் அரேஞ்ச் பண்ணிருக்கோம். மாணாக்கர்கள்லாம் வரிசையாக சென்று கேஃப்டை சென்றுட்டு என்ன குடிநீர் எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணிருக்கோம். அதை ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். நன்றி.